اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد کامران امجد ہے اور آج پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے our rotten educational system، یعنی ہمارا پوسیدہ نظام تعلیم۔ سامعین، 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آتا ہے اور اس دن سے لے کر آج تک یعنی تقریباً 73 ایئرز گزر چکی ہیں اور ہمارے نام ملک کے نام کے ساتھ یہ لگایا جاتا ہے کہ پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری، پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ جب پاکستان بنا اسی وقت سے لے کر آج تک ہمارے اس نام کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ ہم ڈیولپنگ سے ڈیولپ بھی ہوں گے یا نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آج بھی آپ دیکھیں اسی طرح کے اکنامکس کولیپس، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، انکریزنگ ریٹ آف امپلائمنٹ، انمپلائمنٹ، سب اسی طرح ہر چیز کے ریٹ کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم شاید ڈیولپنگ تھے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ آن دی وے آف ڈیولپنگ ہے، ابھی ہم ڈیولپنگ کی طرف بھی نہیں پہنچے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں 73 ایئرز گزرنے کے بعد بھی ہمیں جس مقام پر پہنچنا چاہیے تھا ابھی تک ہم نہیں پہنچے؟ اگر ہم اپنے مقابلے میں دوسرے ممالک کو دیکھیں، آپ چائنا کی مثال لے لیں، پاکستان سے بعد میں ڈسکور ہوتا ہے لیکن آج وہ دنیا کی سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ انڈیا کو دیکھیں، دوسرے اور بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے بہت ہی جلدی وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئے، لیکن ہم آج بھی وہیں پر کھڑے ہیں یہاں پر ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح چھوڑ کر گئے تھے، اور شاید مجھے تو لگتا ہے کہ اس سے بھی ہم نیچے آ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے کئی فیکٹر ایسے ہو سکتے ہیں، اس کی وجوہات میں بہت سارے ایسے کمپوننٹ ہو سکتے ہیں، but I personally think that the one major issue is our rotten educational system، ہمارا بوسیدہ نظام تعلیم۔ یعنی جس تعلیم، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اگر وہ ایک غلط انجیکشن لگا دیتا ہے نا تو وہ ایک بندے کی جان لیتا ہے۔ اسی طرح ایک ڈرائیور، اس کی غلطی سے 5 لوگ مر سکتے ہیں، 10 لوگ مر سکتے ہیں، لیکن تعلیم اگر اس سسٹم کے اندر خرابی ہے تو یہ پوری نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس وقت ہے تو وہ اس چیز کی ہے کہ ہم نے اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے انسان کی 3 بیسک نیڈز ہیں، فوڈ، شیلٹر اینڈ کلاتھ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان سروائیو ہی نہیں کر سکتا، اس کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی 3 بیسک نیڈز نہیں ہے بلکہ 4 ہیں، یعنی فوڈ، شیلٹر یعنی خوراک کی اس کو ضرورت ہے، وداؤٹ فوڈ ہی کین ناٹ سروائیو، وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح شیلٹر، اسے گھر کی بھی ضرورت ہے، وہ گلی کے اوپر، بازار کے اوپر، سڑکوں کے اوپر اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ تیسری کلاتھ، کپڑا، یہ بھی اس کی بیسک نیڈ ہے، اس کے بغیر بھی وہ نہیں سروائیو کر سکتا۔ اور جو چوتھی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے ایجوکیشن۔ تعلیم بھی ہماری ایک بیسک نیڈ بن چکی ہے، ایک پرائمری نیڈ بن چکی ہے، جس کے بغیر آج کی سوسائٹی کے اندر، جس سینچری کے اندر آج ہم رہ رہے ہیں، اس سینچری کے اندر مشکل ہے سروائیو کرنا۔ ہمارا نظام تعلیم، جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ بوسیدہ نظام تعلیم ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں اس نے وہ چیز ہمیں نہیں دی جو اس کو دینی چاہیے تھی؟ مین فیکٹر کیا ہے اس کا؟ وجہ کیا ہے؟ اگر آپ اس وقت سرچ کریں، میں خاص طور پر ہائر ایجوکیشن کی بات کروں گا، اگر آپ اس وقت پاکستان کے اندر آلموسٹ گورنمنٹ اور پرائمری 188 یونیورسٹیز چل رہی ہیں،
टोटल मिला के प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट 188 यूनिवर्सिटी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही हैं और हजारों की तादाद के अंदर क्वालिफायर निकल रहे हैं, बार अपनी डिग्रियों को कंप्लीट करके निकल रहे हैं। तकरीबन इस वक्त 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 12,000 प्लस पीएचडी होल्डर्स हैं जो पीएचडी की डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर 1.4 मिलियन टीचर्स अपनी ड्यूटीज सर अंजाम दे रहे हैं। 1.4 मिलियन, ऑलमोस्ट 14 लाख टीचर्स जो है इस वक्त वो एक नेशनल बिल्डिंग की आज जो फ्रीज है वो अंजाम दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम वहीं पर खड़े हैं जिस दिन हम 1947 में थे, जिस जगह पे। आखिर चेंज कब है? कहते हैं कि तालीम इंसान को तब्दीली की तरफ ले जाती है। एक पॉजिटिव चेंज इन योर बिहेवियर इज कॉल्ड एजुकेशन। जब आपके रवैये के अंदर, आपके नजरिए के अंदर एक पॉजिटिव तब्दीली आती है, इसी को एजुकेशन कहा जाता है। लेकिन अगर आप सर्वे करें अपने मुल्क के अंदर तो ये तब्दीली कोई खातिर ख्वाह तब्दीली नहीं है। आज के इस एडवांस दौर के अंदर जो एक चेंज, पॉजिटिव चेंज आनी चाहिए थी, आज भी हमारे रवैयों के अंदर वही तलखी है। आज भी भाई भाई का दुश्मन है, आज भी चोरी, डकैती, नशा उसी तरह अरूज पर है। बेरोजगारी अपनी आखिरी हदों को छू रही है। गुर्बत, हम 70% हमारी ज्यादातर आबादी जो पाकिस्तान का एक बड़ा पोर्शन है, 70% हमारी पॉपुलेशन जो है वो पुअर लाइन से भी नीचे है। ऐसे शहर है पाकिस्तान के अंदर जहां पर उनको पीने के लिए साफ पानी नहीं मुहैया, खाने के लिए रोटी नहीं है उनके पास, रहने के लिए मकान नहीं, यानी बुनियादी जरूरियात से भी वो महरूम है। उसकी वजह क्या है कि हम तालीम के अंदर बहुत पीछे रह गए दुनिया के मुकाबले में। आज दुनिया, कोई भी मुल्क दुनिया का हमारे साथ किसी किस्म का एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है। कोई भी हमारे मुल्क के अंदर बिजनेस करने को तैयार नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं है। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे पास वो पोटेंशियल ही नहीं है जो आज तालीम ने हमें देना था, तो वो उसने हमें नहीं दिया। इस वजह से आज हम अकेले खड़े हैं इस दुनिया के बाजार के अंदर, हम अकेले हो गए हैं। सबसे बेहतर चीज जो इंसान को तालीम दे सकती है वो होता है उसका शऊर। मैं हमेशा इस चीज के खिलाफ हूं कि एक टीचर, एक पीएचडी टीचर होल्डर है, उसके पास पीएचडी की डिग्री है और वो जब भी क्लास के अंदर पढ़ाने के लिए जाता है उसके हाथ में नोट्स है और वो भी 5-10 साल पहले बने हुए। यहां पर दुनिया हर मिनट के अंदर चेंज हो रही है और वो पिछले 10 से 15 साल वाले नोट्स कट कॉपी पेस्ट करके स्टूडेंट के हाथ में थमा देता है। पुराने आइडियाज, वही पुराने आइडियाज, कोई नई जिद्दत नहीं आ रही। कहां पर चेंज आएगी? कैसे चेंज आएगी? अगर हमने अपने मुल्क के अंदर एक चेंज लानी है तो इस वक्त हमें मोटिवेशन की ज्यादा जरूरत है। हमें क्वालिफाइड बनने की जरूरत है, ना कि एजुकेटर्स। बहुत बड़ा फर्क है इन दो लफ्जों में। एजुकेटर्स और क्वालिफाइड होने में फर्क है। एजुकेटर वो होता है जिसके पास डिग्री है, एक कागज का डॉक्यूमेंट है उसके हाथ में, उसके पास एक प्रूफ है इस चीज का कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। लेकिन एजुकेटेड वो होता है जिसके पास सिर्फ डिग्री नहीं है, उसके साथ डिग्री के साथ उसके पास स्किल्स भी है और उसके पास एबिलिटी भी है। अगर आप एक सब्जेक्ट में मास्टर करते हो तो क्या रियल में आप उसके मास्टर हो? इंसान घर के अंदर जब एक कुत्ता पालता है ना और वो कुत्ते की खिदमत करता है, कुत्ते को खाना खिलाता है, तो कुत्ता समझता है कि ये मेरा मास्टर है, ये मेरा मालिक है। आप तजर्बा करो कि जब भी वो मालिक घर आता है
कुत्ता उसके पांव पड़ जाता है, उसके पांव के ऊपर भोसा देता है, उसके ऊपर भौंकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा मास्टर है, इसके हाथ में मेरी डोर है। तो आज हम भी अपने आप को मास्टर ऑफ एजुकेशन कहते हैं। कोई कहता है कि मैं मास्टर ऑफ फिजिक्स, कोई कहते हैं मैं मास्टर ऑफ केमिस्ट्री हूं। तो क्या एक्चुअली इन रियल, क्या वाकई हम उस चीज के मास्टर हैं? कोई चीज हमारे ताबे है? कोई चीज हमारे कदमों के ऊपर भरोसा दे सकती है? आई एम सॉरी टू से, मुझे नहीं लगता कि ऐसा वाकई हो सकता है। उसकी वजह यह है कि हमने अपने सिस्टम को डेवलप ही नहीं किया, ट्राई ही नहीं की अपने सिस्टम को बेहतर करने की। इस वक्त हमें जरूरत है मोटिवेशन की। कोई भी टीचर क्लास में आके अगर वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड रखता है, इन रियल कमांड वो रखता है, तो वो टीचर इंस्पायर करेगा, वो चेंज लाएगा। कहते हैं ना, एक मीडियाकर, एक टीचर की कैटेगरीज है। ए मीडियाकर टीचर ओनली टेल्स, वो आपको पता है सिर्फ। इसके बाद जो गुड टीचर होता है, he will explain, वो एक्सप्लेन करता है, यानी उससे थोड़ा दर्जे बेहतर है। वो सिर्फ बताता है, ये थोड़ा सा उसको मजीद एक्सप्लेन करके बताता है। और उसके बाद होता है ग्रेट टीचर, क्रिएट इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है, वो इंस्पायरेशन देता है स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स अपने कैरियर के बारे में सर्च करें। आज का मास्टर का स्टूडेंट, उसको पता नहीं है आज तक कि मेरा एम ऑफ लाइफ क्या है। तो इससे बड़ी हमारे सिस्टम की खराबी और क्या हो सकती है? यानी एक मास्टर का स्टूडेंट है और आज भी वो दूसरों से मशवरे ले रहा है कि यार मैं किस फील्ड में जाऊं, मैंने क्या करना है। जब भी उससे पूछोगे व्हाट इज द विजन ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ, वो साइलेंट हो जाता है, वो चुप हो जाता है कि यार अभी तो मैंने सोचा ही नहीं है। क्यों? वजह क्या है कि जो एजुकेशनल सिस्टम ने हमें जो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना था, वो हमें प्रोवाइड नहीं किया, जिसकी वजह से आज हम उसी तरह डेवलपिंग ही खड़े हैं जहां पर हम 1947 में जब थे। अगर हमने अपने आप को डेवलप करना है, अगर हमने दुनिया के साथ कम्पीट करना है, उनके साथ सफे अव्वल में खड़ना है, तो सबसे अहम चीज दुनिया के अंदर, सबसे बेहतर चीज है एजुकेशनल सिस्टम को आप इंप्रूव करो। ये टेररिज्म, ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, ये इकोनॉमिक कोलैप्स, ये अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर जो बढ़ता हुआ इजाफा है, ये हर चीज खुद ब खुद दम तोड़ जाएगी। आप अपनी सोसाइटी को सिविलाइज करो। जब तक आपकी सोसाइटी सिविलाइज्ड नहीं होगी, उस वक्त तक आप तरक्की नहीं कर सकते। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको एजुकेशनल सिस्टम की देना चाहूंगा कि दुनिया का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो किस तरह इंप्रूव कर रहा है। उनके अंदर ऐसी क्या चीज है आखिर कि वो आज दुनिया के अंदर जो सुपर पावर कंट्रीज हैं उनके अंदर उनका शुमार आ रहा है। मैं आपको चाइना की एग्जांपल दूंगा, वर्ल्ड बिगेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन वो जिस मसाइल का हम शिकार हैं, वो उस मसाइल से आज से 30-40 साल पहले निकल चुका है। उसकी वजह क्या है? एक हमें टीचर ने एक वाकया सुनाया था, बड़ा बेहतरीन किस्म का वाकया। वो कहते हैं कि मैं चाइना गया हुआ था, मेरा दोस्त एक यूनिवर्सिटी के अंदर टीच करता था। हमारा ये टीचर था, उसने मुझे ये बात बताई कि वो उधर चाइना यूनिवर्सिटी के अंदर टीचिंग करता था। तो मैं उससे मिलने के लिए गया, तो मैं उधर उससे मिलने के लिए गया। हम एक सामने पार्क थी, यानी जो लॉन था, उसके साथ हम खड़े थे। रिसेस होती है, यूनिवर्सिटी है, ब्रेक का टाइम होता है और बड़ा डिसिप्लिनली दरवाजे ओपन होते हैं और एक लाइन के अंदर तमाम स्टूडेंट निकलते हैं क्लास से बाहर। हम दोनों आगे खड़े थे। वो पहले डिसिप्लिन के साथ आते हैं, लेकिन जैसे वो हमारे करीब आते हैं वो एक छलांग लगाते हैं, कलाबाजी, जंप करते हैं।
دیکھا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا بدتمیزی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو پہلے ٹھیک آ رہا ہوتا ہے، یعنی جیسے وہ ہمارے قریب آتا ہے وہ ایک چھلانگ لگاتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ آیا اس نے وہی کام کیا، دوسرا آیا اس نے کیا، تیسرا، اس طرح ہر جو بھی اسٹوڈنٹ آیا وہ یہی ایکٹ کر رہا ہے. تو مجھ سے صبر نہیں ہوا. میں ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ چائنا بہت ترقی کر رہا ہے، دنیا کے دوسرے ممالک بہت ترقی کی راہ پر گامزن ہے، لیکن ہمارا ملک تو اس سے بہت بہتر ہے. ان میں کم از کم اتنا تو ایتھکس ہیں کہ وہ ٹیچر کی ریسپیکٹ کریں، یا اس کے ساتھ جو ٹیچر گیسٹ آیا ہے اسکول کے اندر، کالج کے اندر، اس کی وہ ریسپیکٹ کریں. لیکن یہاں تو نہ ٹیچر کی ریسپیکٹ ہے اور نہ ہی گیسٹ کی ریسپیکٹ ہے. تو یہ کیسے یہ ممالک جو ہے ڈیویلپڈ ہو؟ وجہ کیا ہے؟ تو میں نے اس اپنے دوست سے پوچھا کہ یار یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ پہلے ٹھیک آ رہا ہوتا ہے، بڑے ڈسپلن کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن جیسے قریب ادھر آتا ہے ہمارے وہ ایک کھلا بازی کرتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے، ہمارے آگے آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ تو جیسے میں نے اسے یہ سوال پوچھا تو وہ مسکرانے لگ گیا. اس نے مجھے کہا کہ اس سوال کا جواب مجھ سے زیادہ بہتر میرا ایک اسٹوڈنٹ ہی آپ کو دے سکتا ہے. تو اس نے ایک اسٹوڈنٹ کو بلایا کہ ادھر آؤ. اسٹوڈنٹ جب قریب آیا تو وہ کہتا ہے کہ اس نے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ یہ میرا مہمان ہے، میرا دوست ہے، اور اس کو آپ سے ایک گلہ ہے کہ آپ بدتمیز ہو، آپ کے اندر ایتھکس نام کی چیز نہیں ہے، آپ یہ جو چھلانگے لگا رہے ہو یہ اس کے بڑا ناگوار گزرا ہے، اب آپ اس کی ریالٹی ان کو بتاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ سر، اب وہ اس کو جواب دے رہے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس مہمان کو جو پاکستانی ہے اس کو وہ آنسر کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ سر جہاں پر آپ کھڑے ہو آپ کا سایہ ہمارے راستے میں آ رہا ہے، یعنی ایک طرف میرا ٹیچر کھڑا ہے، اس کے ساتھ تم کھڑے ہو تو دو سائے بن جاتے ہیں. اگر ہم ایک نارمل سٹیپ اٹھاتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، تو آپ کے سائے کے اوپر ہمارے قدم آتے ہیں، اور ہم یہ گوارا ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کے سائے کے اوپر ہمارے قدم ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی نا تو مجھے ایک شاک لگا، یار اتنا بڑا ایک بڑا شعور، اتنا زیادہ شعور کہ ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر کے سائے کے اوپر ہی قدم نہیں رکھتا تو وہ اس کی ریئل میں کتنی ریسپیکٹ کرتا ہوگا، آپ اس کو کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے. تو تب میں نے سوچا کہ یہ آج چائنا کیوں دنیا کی سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اب یہ اسٹوڈنٹ کا جو کریکٹر تھا، اس کی بیک پہ کون تھا، یہ چیزیں اس کو کس نے سکھائی؟ دی ون اینڈ اونلی ہز ٹیچر. اس کے ٹیچر نے یہ ساری چیزیں اس کو سکھائی. اور آج اس وجہ سے چائنا دنیا کے ان ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے جو ترقی یافتہ ہو چکے ہیں، جو دنیا کے اندر اپنی صلاحیت کا لوہا منوا چکے ہیں. That's why, because their educational system is lot of better than Pakistan. اس لیے ہمیں بھی ضرورت ہے، تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو امپروو کریں. دیکھو ٹیچر ایک بہت بڑا نام ہے، ٹیچر کو نیشن بلڈر کہا جاتا ہے، یہ قوم کا معمار ہے. ایک دیکھو ایک طالبان ایک چھوٹے سے بچے کو اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کو تیار کرتا ہے، اتنی اس کی برین واشنگ کو کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے آپ جسم کے ساتھ جیکٹ باندھو اور میں خودکش کرنے کے لیے تیار ہوں. اتنی اس کی برین واشنگ کو کرتا ہے بھی طالبان، شاید وہ اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے. اور ایک آدمی کے 18 سے 20 سال کے نوجوان لڑکے کو وہ سوسائڈ کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے. جہاں پر ایک کانٹا لگے تو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اپنے جسم کو بالکل
तबाह करने के ऊपर तैयार हो गया। आखिर क्या ऐसी वजह है? एक बंदा जो एक पागल को भी आप कहो कि आप दरिया में छलांग लगाओ तो वो नहीं लगेगा, उसको पता है कि ये मेरी मौत है। अगर एक पागल को आप कहो कि आप आग में कूदो, वो कभी नहीं कूदेगा। He is mentally sick, but he never jump into river into fire. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी मौत है, ये मेरे लिए मौत है, वो कभी छलांग नहीं लगाएगा। लेकिन ऐसा क्या जादू किया उनके अमीर ने, उसके जो तालिबानों का लीडर है, क्या ऐसा जादू किया उसने कि वो एक सुसाइड करने को तैयार हो गए। लेकिन आप सोचें कि अगर एक गलत मकसद के लिए किसी को तैयार किया जा सकता है तो एक अच्छे मकसद के लिए किसी को हम तैयार क्यों नहीं कर सकते? यहां पर तो हम जिंदगी दे रहे हैं, वो मौत दे रहा है। टीचर यहां पर जिंदगी दे रहा है। तो इसलिए we need to improve our system. हमें अपने सिस्टम को बेहतर बनाने की जरूरत है। और सिस्टम वो तब ठीक होगा जब हमारा मुस्लिम, जब इस नेशन का मेहमान वो अपनी ड्यूटीज को ऑनेस्टली परफॉर्म करेगा, ईमानदारी से परफॉर्म करेगा, हमारा सिस्टम डेवलप होगा। वमा अलैना इल्ला